ಜೆಪಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎಸ್, ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ನಾವು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ and the strong hard hitters none other than Sagar Bhandari is walking into the middle. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಪ್ಪಿ ಅವರಿಂದ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ, ಹಾಗೆ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಪ್ಪಿ. ಈಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ and each six is giving 200 rupees for the both teams, and as well as for the each wicket 100 rupees. Thank you once again for giving this wonderful ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕೆಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಮಧು ಮಹೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶಾಂತನು ಅವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Ravi Bumbaka is having a brand new ball in his hand. Wilson 2 ball using this in this tournament. Sagar Bhandari, he plays for Friends Bangalore. The other batsman Akshay CK, he represented Railways and also KPL team for Karnataka. He's on the non-striker end, also a Nash player. Electrician Kiran. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ, ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ನ ಮುಂಚೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟನ ಮತ್ತೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಶುಭ ಆಗ್ಲಿ, ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ರಂಜಿಸಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಟೀಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ beautifully bowled and equally well played by Sagar Bhandari. Play towards the mid-on and runs for the very quick single. Karnataka up the mark straight away. Ravi Bumbak once again. Raicham over the wicket. Akshay CK looking for a cut inside edge. Ball runs towards the short third man. At another quick single. Akshay CK up the mark. What a evening we are having in Davangere. This is the first time in Karnataka history in tennis ball cricket. Oh, so that's a Sagar Bhandari for you. One bounce over the rope signals umpire Madhu. It's a really very good ball, a good length ball. Sagar is very quick. Chuck. Sagar is very, very quick to pick this length and play towards the mid wicket. Ravi Bumbak. Oh, very well bowled. Huge appeal for the leg before.
Sagar Bandari and also bowler, both are disappointed. Sagar looking for the slog sweep, his favorite shot. Ravi Bumbak. Ravi Bumbak once again. Oh, what a quick ball. Cut shot again. A mistimed shot. Ball runs towards the extra cover. At another single. The team score moves on to 7. 7 ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. Ravi Bumbak once again. Oh, beautiful ball. A length ball trying for the Archer. It's a beautiful over from Ravi Bumbak. 7 runs coming from the first over. Sagar Bandari is batting on 6 and Akshay CK is batting on 1. Firoz is going to bowl the second over. Yes, ಹಾಗೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಬ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಟಾರ್ಚ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಯಾರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ IPL ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಅನೇಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ನ ತೆಗಿರಿ, ಒಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎಸ್, ಆನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಎಸ್, what a evening we are having in Davanagere. That's a beautiful evening. ನಮಗೊಂಥರ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. That's really very good. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಒಂದು. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಂತಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದುಗಡೆ ಇರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಂತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಎಡ ಬಲ ಕುದ್ದವರು ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. It's a very good ball to start with. Firoz, at another good bowler. Firoz started with a dot ball. It's really a very good experience for these Maharashtrian players to play in this softball and experience this. So we have to wait and see. Mistime shot, fielder coming under it. We have to wait and see. Yes, the first wicket goes down. The big wicket. Sagar Bandari departs. Vijay Paule is the man pull up the simple catch in the deep square leg. Sagar Bandari, after scoring a boundary, walks back and Firoz strikes in a very second ball. Yes, Mattorva batsman, stylish ಆಟಗಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್. ಎಸ್, ಜೋರಾಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಈಗ ಒನ್ ಡೌನ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ CK ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತ ನ್ಯಾಶ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ. Huge appeal. This might be impact outside the after. Oh, a small collision between the wicket keeper and the bowler. Firoz might hurt them badly. It's not a good sign. Team, the players are requested for the water.
ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಜೆ ನಮಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 8ಕ್ಕೆ 1 ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಟಾಸ್ನ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ. ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂತಾನೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಗಿರುವಂಥ ಅವರು ಆಟಗಾರ, ರಾಜ್ಯ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ 1 ರನ್ ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8, 1 ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿರೋಜ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಪಡೆದಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರ. MBCC ಹಾಗೆ SZCC ನ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್. ಫಿರೋಜ್ once again left arm over the wicket, beautifully bowled. Nagaraj looking for switch it, completely beaten. Even the wicket keeper shot, fine leg fielder does it well. Firoz left arm over the wicket, again switch it coming into the play, chance of a run out here. Luckily the direct hit would be in interesting call for Swastik Nagraj, but 1 more run and Swastik Nagraj up the mark with a single. Score moves on to 9. Akshay back on strike. Short of length ball, looking for a cut inside edge. Ball runs towards the short third man for a single. That concludes the over number 2. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10. After the completion of over number 2, score 10 for the loss of 1 wicket team Karnataka. Over to Vinay Udyawar. ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11 10 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ನಂತರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು 8 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲಿನ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸಿನ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಬೌಲರ್ ರವಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ ಔಟ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಗಾಲಿಯು ಭಾಗದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ KPL ಅನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಅಜಿತ್ ತಾರೇಕರ್ 17 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 2 ವೀಲರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಪರವಾಗಿ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದುವರೆಗೆ 5 2 ವೀಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವ ಮರ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಮೊತ್ತ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ JP ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸಮರ್ಥನ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 13ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಪೂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ M ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ
ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಪರವಾಗಿ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಯ ಸಂದ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 13 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ರವಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಯ ಸಂದ ಚೆಂಡು, ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುತ್ತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮದನ್ ಮಡಿಕೇರಿ. ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ. 2 ಬಾರಿ ಬೈಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ. ಇವರು ಕೂಡ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಯಕ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ರಾಜ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾಯಕನ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ರವಿ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಒಂದು ಆಡತ ಮಿಡ್ಗಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 11 14ಕ್ಕೆ 2. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯೋಜನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಜನಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ತಂಡವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈಗ 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿರೋಜ್. ಮೋಟಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶಾಂತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು JP ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವರದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿರೋಜ್ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಾಜಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 14ಕ್ಕೆ 4. ಪದ್ಮೇಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ನವೀನನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ 3 ನವೀನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ. ಅದಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನವೀನ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ತಂಡವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ನವೀನ ಇತ್ತೀಚಿನ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಪರವಾಗಿ.
ಫಿರೋಜ್ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ ಒಂದಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 13ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಿವಗಂಗಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಜೆಪಿ ಅವರು, ಕುರುಡಿ ಗಿರೀಶ್, ದಿನೇಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು 13ನೇ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಅಕ್ಷಾ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ ಒಂದೊಟ್ಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೇತಾರರು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಫಿರೋಜ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆದಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಮಿ ನವೀನ್ Chuck. I request the players to move on with the game. I request the Maharashtra team captain to move on with the game. Umpire decision is the final. We have to respect the game and also the umpire's call. I request captain to take a call and move on the game. Umpire scorer also waiting for the umpire signal. So no ball and it will be a free hit time now. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಪುರುಷಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವನ್ನು ಹೊಡೆತ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ನೇತಾರರು ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದವರು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ನೇತಾರರು ಕೂಡ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂತಹ ಜಯನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಮದನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಎಸ್ ವಿನಯ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಯೋಜಕರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 13ನೇ ವರ್ಷ ಇಂದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟದವರೆಗೂ ತಲುಪಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ.
Yes, the score, end of a 4-over score, 22 for loss of 3 wickets. Batsman out, Sagar Bandari after scoring 7 runs. Swastik Nagraj 2 runs, and captain Raja Saligrama managed to score just 1 run. Naveen and Akshay CK still in the middle. It's a really good start from the both the teams. Batsmen taking their own time. Only 1 boundary we have witnessed so far in this innings. New bowler is Vijay Paule. Into the attack. 22 for 3 Karnataka. You're watching Karnataka team taking on Maharashtra in an exhibition game. In this tournament, Maharashtra team went down in the last game. Oh, very well played. That's a long chase for the fielder. Yes, really very good work, but it is the second boundary. It's a very good effort from the fielder, Krishna. This time, it's a really very good shot from Navina. Back-to-back boundaries. Chuck. It's a good stroke. Good stroke from Navina. This time, he noticed the shot of length onto the body. Just managed to clear the short fine leg fielder. That's enough to race away to the fence. Back-to-back boundaries and much needed one for the Karnataka team after winning the toss, choose to bat first. Score 30 for losing 3 wickets. Vijay Paule once again into the third time to Navina. Oh, beautiful comeback. Very good ball. Really a very good comeback from Vijay Paule. This time keeping it away from the batsman in the very good line and length. Vijay Paule for the 4th time in this over. This time Navina managed to place the ball towards covers and cross for the single. The score moving on to 31-3-1 in the over number 5. 8 overs a game. 31 for 3 down Karnataka. Still plenty of batting left in the Karnataka team, but these two are very watchful cricketers. We can call them as Lakshman and Dravid of Karnataka cricket. A dodge ball. It's a good comeback from Vijay Paule after 2 consecutive boundaries. Just consider 1 run from 3 balls. Last ball coming up in this over.
31 for 3 Karnataka. Looking for a cut. Appeal for the stamp out. Yes, the umpire goes for the TV umpire. Now TV umpire, so Mr. Panduranga is coming into the play now. 31 for 3. We have to wait and see. You can see the replay. So very good work from the wicket keeper. He noticed the Akshay CK's third umpire is taking his own time, looking very close look into it. It's a very, very tight call. Might be. Yes, that's a not out, a green light signal from the third umpire. So very good work from the wicket keeper behind the straight dot ball to end over. End of 5 overs, score 31 for 3. Akshay and Navina is batting really, really well. Akshay plays for Nash Bengaluru and Navina plays for Friends Bangalore. These two players are really, really very talented cricketers. Abhijit Dude into the attack. And also the 8,000 viewers are watching M Sports YouTube channel all over the world. 31, end of 5 overs, score 31 for 3. Abhijit into the attack. So a big milestone in Davangere history of tennis cricket. The first time since 13 years. Oh, Navina is looking for a big hit. We have to wait and see for the umpire's call. By signal by the umpire. Welcome runs for the Karnataka team. Score 32 for 3. So really a very good bowling exhibition from all the bowlers. Keeping it very, very tight, not giving any room for the Karnatakan batters to go after the attack. They are taking their own time. Abhijit for the second time in this over. Long on, deep wicket, deep square leg, short fine leg, short third man, gully and backward point in the place. This time looking for the sweep shot, not from the meat of the bat. Akshay just managed to pick up a single towards the mid wicket. Navina back on strike. It's a very good ball. Navina is moves advanced and wanted to play towards the fine leg. Just finds the inside edge and finds the short fine leg fielder. Resulted in a dot ball. Navina is batting really well with the help of 2 boundaries. He's batting on 11.
Three more balls remaining in this over. In the sixth over. A no ball called. Second time in this game. The no ball for the overstrapping. Score moving on to 35. No ball and a single. Couple of runs for the Karnataka team. At another free hit. This time Akshay is going to face the free hit ball. Akshay is having a lot of fans around Davangere. He played many finals for his side, Nash Bangalore in Davangere. Now Akshay is on strike for the free hit ball. Wide called, free hit remains, score moves on to 36. Free hit continues. The quick chat between the batters in the middle, Akshay and Navina. Abhijit, left arm over the wicket. A big hit, not from the meat of the bat. The batsman just settled for the single. Score moves on to 37. Akshay wanted a big hit, but couldn't go under the ball. Just managed to find the mid-wicket fielder. Big swing and a miss. Just well outside the off stick. It's a very good bowling exhibition from Abhijit. Abhijit once again. Short of length ball, Navina finds the fielder. The same fielder coming into the play. Pick up at another catch. Yes, a local lad! Halappa! ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದಿಗೆ ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ. Check. Check. Yes, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಹುಡುಗ ಹಾಲಪ್ಪನ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಲಪ್ಪ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. Bowler name. I request a 12th member from a Maharashtrian side to be seated next to us. ಮಾಲಾ ಬೆನ್ನೂರು ಕಿರಣ್ ಅವರಿಂದ ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರು 6 ಹೊಡೆದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ್ ಪೌಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಪ್ಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
score 37, end of 6 overs. Team Karnataka. ಅಂಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಎಸೆಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11 ವಿಜಯ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಮೂವತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾವ್ಲೆ. ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಲೋಕಲ್ ಹೀರೋ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಕೂಡ ಹಾಲಪ್ಪ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಇದು 13ನೇ ವರ್ಷದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಶಿವಗಂಗಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ, ಕುರುಡಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು, ದಿನೇಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾವ್ಲೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಚರ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಲಪ್ಪ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 39 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಬಹುಶಃ ಇದು 1 ಶಾಟ್, 1 ಓಟ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಲಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಆನಂದ್ 11 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋಟ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ನೋಡುತ್ತಾ, ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಯ್ 1 ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಲಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿರಣ್ ಮಲಬೆನ್ನೂರು 500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆನಂದ್ 11 ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಲಪ್ಪನಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನಂದ್ 11 ಅದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಲಪ್ಪ ದಾಖಲಿಸ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾವ್ಲೆ ಹಾಲಪ್ಪಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು, ಬಹಳ ಶುದ್ಧವರ್ತ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್, ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಲಪ್ಪ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮರಿತ ಆಟ ಈ ಬಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಲಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಹಾಲಪ್ಪನಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಿಸೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಲಪ್ಪ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11 ವರ್ಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಧ್ಯೆ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಡೆತ, ಹಾಲಪ್ಪನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 41ಕ್ಕೆ 5. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಹಾಲಪ್ಪ ಸ್ಕೂಪ್ ಶಾಟ್ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ರು. 5ನೇ ಹುದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಗಡಾಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್, ಮೈಟಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇಮಾದ್ ಇಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಮಾದ್ ಇಲು ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ತಾರೇಕರ್, ವಿಜಯ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮುಂತಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11 ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯೆ ಪಾವ್ಲೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ
ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪುರುಷಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲೂ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 11 41ಕ್ಕೆ 5. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೇತಾರರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಗಂಗಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕುರುಡಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ದಿನೇಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ದುಬೈ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಂ ದುಬೈ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ದುಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲೆವನ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಅಕ್ಷ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 11 43ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊತ್ತ ಒಂದೆಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸುಂದರತೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ. ಕೆಪಿಎಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಅಕ್ಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದುಬೈ ಅಭಿಜಿತ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧವರ್ಧನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಪರವಾಗಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಆಡಿದ್ರು. ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11 47ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲಿನ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯ ತಂಡದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಇಟ್ಟಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಈಗ ಉಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ. ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಶಪೌಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕವಸು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಮೊತ್ತ 48 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 48ಕ್ಕೆ 5. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ IPL ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರ್ದ ಹೊಡೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಪರವಾಗಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರ್ದ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಇಮಾದಿಲು ಮೈಟಿ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈಗ ಇಮಾದಿಲು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ 11 54ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಪರವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಈಲುಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆ ಎಸೆತ. ಒಂದೋಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
55ಕ್ಕೆ 5 ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆ ಮಾತ್ರ 8ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಈ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು, ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಬೇಕು. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ಸರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಪೂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 55 ಓಟದಲ್ಲಿ 56 ಓಟದ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11 ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಈ ಒಂದು ಜನತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂಬೈ 11 ಎಸ್ Akshay put up 18 runs on the ಚೈಲ್ಡ್ ಚೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. 48 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11 56 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 48 balls are remaining now. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 56 runs to win. ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಖಲೆಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ 4ನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಪೂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡ 13 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ 11 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾವಣಗೆರೆಯ ತಂಡ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂತ ಶಿವಗಂಗಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮದನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ ಉದ್ದಕ್ಕೂ
ಉತ್ತಮ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಿದಂತ DJ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. Yes, let's welcome our Maharashtra openers. Hello. With a big round of applause, please. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಾಜಾ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಇಂದು ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂತ RS ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶ್ರೀ JN ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಒಂದು. ಅದೇ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಚೆಂಡನ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಪೈರ್ ಮಧು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾದೇವಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. ಹಲೋ ವರುಣ್ ಬಟಾಣೆ, ವರುಣ ಬಾಲ್ ಕೊಡ. ವರುಣ 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 ತರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ಏಕೈಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಲು. ಬಹಳ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಓವರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಸಿಕೆ 18 ಓಟಗಳನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನವೀನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತೆ ನವೀನ ಜೊತೆ ಗೂಡಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 55 ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವಾದ್ರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಎರಡು ಮಜಗದ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ, ದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಈಸಿ ಚೇಸ್. The ball, new ball in the hand of Sachin Mahadev, the owner of M Sports. He's going to ball the first over. ಹಲೋ, ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಷ್ ತಂಡ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಂಡ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕೋಲಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷ್ ತಂಡ ನಾಯಕರು ಎರಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಸಾಟ್ಪಟೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ ಸೆಟ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಂಪೈರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಧು. Sachin Mahadev is having a word with his captain. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ, ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ಗೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಪಂದ್ಯಾಟನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬದಿಗೆ ಸರಿದು ಪಂದ್ಯಾಟನ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನ್ಯಾಷ್ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ RDX ಮಂಡ್ಯ. Outside edge, it's a good ball to begin with. Sachin Mahadev.
ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜೆಪಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ವಿಶಾಲಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇದೆ, ಕುತ್ಕೋಬಹುದು. ಅಡಿಗಿರೋರು ಯಾರಲ್ಲಿ? ಹಲೋ ಬರ್ರಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ. Sachin to Prashant Matre Bari for the second time. Right arm on the wicket. Pull toss, low pull toss. Prashant managed to play towards the mid-on for the quick single. And Maharashtra up the mark. And at another hero of tennis cricket. It's Krishna Satpathy is going to take a strike for the first time. So very good battle between the ball and bat. Prathamesh Matre is on the non-striker. He up the mark. Sachin Mahadev to Krishna Satpathy for the first time. Half-footed appeal, chance of a run out directly to Edwin. Yes, it is! Third umpire call, but batsman is walking. He's well short of the crease. He made the mind to walk back. You can see the replay, direct hit, well short of the crease. Paramesh Mate. We are waiting for the umpire signal from still the third umpire is taking his own time. He's having a word with technician Omkar Patel. Yes, a red light is the first wicket of Maharashtra. Chuck. Thomas Dias, the new batsman, is walking in now. Captain of Maharashtrian team is walking in now. Thomas Dias. Maharashtra 1 for 1 in the first over. Sachin Mahadev. Present Jai Karnataka player. Representing Karnataka team in the CU. So golden opportunity for these players to represent their state. Oh, beautiful ball, no clue for the batsman. Sachin is a very good smart bowler in the tennis ball. He moves the ball both the ways. Sachin right arm over the wicket. Short fine leg, short third man. Backward point in the place. It's a length ball. Krishna made the mind to place the ball towards the square leg for easy single. Score moving on to 2 for 1. The captain of Maharashtra is going to take a strike now for the first time in the game. Karnataka captain Raja Saligrama want to have a different field setup for the captain of Maharashtra. He wanted deep covers to move back to the cover point. He's taking his own time. Thomas Dias marking his guard. Sachin right arm over the wicket. Sorry, right arm around the wicket. A dodge ball to begin with. What a over ball by Sachin Mahadev. Head of a 1 over score. 2 for 1.
ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2-1 ಸಚಿನ್ ಮಹಾದೇವ್ ಅವರ ಬಿಗುವಾದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕ ಥಾಮಸ್ ಡಯಸ್ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಟ್ಪಟೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಟ್ಪಟೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಹೇಶ್. Mark Mahesh into the attack. The big number of local crowd supporting Karnataka team. They are witnessing for the first time in their entire life they might started with a wide. These local cricket lovers will cherish this moment entire their life, and also these players are representing Karnataka and Maharashtra. It's a very good platform, very good opportunity given by Davangere Jayaprakash. Right arm over the wicket. Oh, Krishna wanted to play over the straight back to the bowler's head. No foot movement. He wanted to whack the ball over the bowler's head. Dodge ball. Good comeback after a wide. Mark Mahesh. Very young cricketer, promising cricketer. Jai Karnataka produced. Sagar Bhandari, Navina in the short fine leg and short third man. Oh, looking for a big hit. Offered uphill for the leg before. The RDX ಮಂಡ್ಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರು RDX ಮಂಡ್ಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮಂಡ್ಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರು Jai Karnataka senior player is doing a wicket keeping job behind the stick. Shankar. Oh, once again a beautiful ball. No clue for the batsman like Krishna Satpathy. If you imagine if the ball would be a different ball, then it will be a different ball game all through. But this number balls, the Karnataka team are very, very well-known players. They are where they have a lot of skills, and in the bowling attack they can at another wide score moves on to 4. Mark Mahesh is known for his off cutter. He varies space too in between. He creates the doubt in the batsman's mind always. Krishna Satpathy. Right arm over the wicket. Full toss and no ball call. The fast boundary and Krishna Satpathy. The fast boundary for him. With his 5 runs score moves on to 9. This is a welcome run for the Maharashtrian team. Now next ball is going to be a free hit. ಫ್ರೇಟ್ನ ಸಮಯ ಇವಾಗ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಬಾಲ್ ನ ಕೃಷ್ಣ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. Short of line ball. Krishna wanted to play over the mid wicket. A big swing, no connection. Very good wicket keeping skills from the Shankar behind the stick.
very safe and played almost 20-25 years of state level cricket. The man behind the stumps. A beautiful ball. The batsman managed to pick up a single. Sachin Mahadev is the fielder in the mid wicket, and Krishna moves on to 6 runs with the help of this single. Score moves on to 10. Mark to Maharashtrian captain Thomas Dias. At another wide, and the Mark Mahesh is leaking few runs here. This is third wide. Also one no ball in this over and a boundary, proving it be touch expensive over. Sachin ball for just 2 runs in the first over. Maharashtrian score moves on to 11, chasing 56 runs. Mark. Yes, this might be a first 6. Yes, it is. It's a captain knock. What a huge over it has been. Thomas Dias scoring 6 over a mid wicket. End of 2 overs, score 17. ಹಲೋ 56 ಓಟವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11 ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 17 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 36 ಎಸೆತ 39 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೆಡೆ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾತ್ಪುತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀವರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕಿ ಬಾರಿ ಸಾತ್ಪುತೆಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥದ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ 18 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು ಕೂಡ 38 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವಣ ಈ ಒಂದು ಬಾಪೂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಮನೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಕಪ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಥಾಮಸ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟವನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 19 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11.
ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಾತ್ಪುತೆ ಆಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ಪುತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮ ಈ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಈ ಒಂದೊಡ್ಡ ಮುಖಾಂತರ 20 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 20-1. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ನ ಚೆಂಡು ಅಕ್ಷಾ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧು ಮಹೇಶ್ ಪಟೇಲ ಕೆಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 1ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಡುಗ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ. ಹಾಲಪ್ಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರ, ಲೋಕಲ್ ಹೀರೋ ಮಧು ಮಹೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟ. ಸಾತ್ಪುತೆ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 56 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ 34 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11. 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಆಟ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಓಡಾಡೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವತಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ 3ನೇ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23ಕ್ಕೆ 1. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11, 23 for loss of 1. Last 30 balls are remaining now. 33 runs to win. ಅಂಗಡಾಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಾ ಸಾಲಿಕ್ ರಾಮ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30 ಎಸೆತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ 33 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 balls are remaining now. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 33 runs to win. 9 ವಿಕೆಟ್ಸ್ 9. ತಂಡದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಸಾತ್ಪುತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಚಿನ್ ಮಹದೇವ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿನ ರೂವಾರಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ತಂಡ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 23ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆತ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 11. ಸಚಿನ್ ಮಹದೇವ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದಿರಾಳಿಗಳು ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ತಂಡ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಹಾಲಪ್ಪ, ರಾಜಾ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ನವೀನ್, ಈಲು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರೀಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ 3 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು. 4ನೆಯ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಥಾಮಸ್ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಚಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದ ಸೆತ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ಮಾಯಾಜಾಲ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 23ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಿಡ್ಗಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಹಂತದ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳು. ಅಂತಿಮ 4 ಓವರ್ಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 24 ಎಸೆತ, 32 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11 ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ವಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೌ. 32 ರನ್ಸ್ ಟು ವಿನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11. ಇತ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮದನ್ ಮಡಿಕೇರಿ 5ರಿಂದ 6ನೇ ಓವರ್ ವರೆಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿನಯ್ ಉದಯರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನೋಡಿದವರಂತ ವಿನಯ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5. Sagar Bhandari is taking a ball. So very good ball, a very good all-rounder cricketer. He represents Friends Bangalore. Coming around the wicket. Sachin Mahadev bowled a very tight over. He bowled 2 overs, just given 3 runs. That's a good spell from Sachin Mahadev. Sagar Bhandari taking his own time. Maharashtra captain is on strike. So beautiful bowling from Sagar Bhandari. Right arm around the wicket. He's known for, people call him Chris Gayle of Karnataka. Right arm around the wicket to Maharashtrian captain. Oh, high up in the air, we have to wait and see the 3 fielders coming under it. Somehow the Shanky, the senior man, who grabs the catch.
Saga Bandari strikes in the second ball. The Maharashtra captain departs. Akash Tarika is the new batsman, is walking in. The Krishna is on strike now. Saga to Krishna. And also this match is a live telecast in M Sports YouTube channel. Almost 11,000 people are watching through YouTube all over the place. Yes, Krishna! Again, we have to wait and see. Oh, that will race away to the fence. That's a good shot from Krishna. It's just for a single. 1 second we thought that that ball will going to sail over the park. Saga. Oh, very well balled. Ball slightly kept low. Good work by the wicket keeper. So a very good grab from him behind the striker, Shankar. Saga Bandari. Oh, looking for an arca, misses by. So very good ball, inside edge. So very good work. In the short third man, Navina. Still a dot ball. Keeping it very, very tight. Not giving the batsman any chance to free his arms. Saga Bandari is taking his own time. I'll place the ball towards the point up the mark with a single. With the help of this single, score moves on to 26. Oh, no ball called. No ball, and the free time. Krishna is on strike now. Score moves on to 27 with no ball and a single. Chasing 56 runs in 8 overs. At another no ball, and it is the first boundary for Krishna here. At again a no ball. Score moves on to 32. Score moves on to 32. Game is getting very interesting. 19 balls, 24 required. And also it's a free hit, at another free hit for Krishna. Shuffle across. So caught in the third man by Navin, but it was a free hit. Batsman crosses for the single. With the help of this single, score moves on to 33. 23 more runs to win from 18 balls. 18-23. 7.5 run rate, the required rate.
RDX ಮಂಡ್ಯ ತಂಡ ನಾಯಕರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ RDX ಮಂಡ್ಯ ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಂಡ್ಯ RDX ಮಂಡ್ಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸಿಗೆ ಬರಲಿ. ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಕ್ ತಂಡ ನಾಯಕರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ ನಾಯಕರು. ರಾಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಂಡ ನಾಯಕರು. ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ Mark Mahesh back into the attack. Went for a few runs in the first over. The captain Rajasali Grama trust him and throw back the ball again to Mark Mahesh. ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ತುಮಕೂರು ರಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 18 balls 23 required for team Maharashtra in remaining 18 balls. Mark Mahesh into the attack. Mark to Krishna. Again, Mark started with a wide ball. Team required 22 more to win from 18 balls. 18-22. ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. Yes, a big six, and Krishna, after a long wait in the middle, now making a mark. What a strike! Just went across the wicket and played over the long leg for the huge six. 16 more required, 17-60. The first time in this game, run rate has been dropped down to 6, under 6. Good evening, everyone, and good tournament organized by JP in Karnataka in Davangere. An attendance of crowd over 20,000. A great crowd over here to see. Match between Karnataka 11 and Maharashtra. Good to see. Great plays over here. Next ball. Short single. And it's a no ball. And one more extra added. Great running between the wickets. Maharashtra, great running. Score move on to 43.
ಹಲೋ RDX ಮಂಡ್ಯ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು RDX ತಂಡದವರು, ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಯಸುತ್ತಂತೆ. I request our captain, Karnataka captain, move on with the game. ಹಲೋ Check. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು No ಪಂದ್ಯವನ್ನು ball. ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಿವಗಂಗರ್ ಅವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಕುರುಡಿಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪರವರು, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾನೇಟ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಾದೇವರವರು, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾನಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಣ್ಣನವರು, ಕ್ಲಾಸ್ ಶೋರೂಮಿನ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್, ರಂಗನಾಥ್, ದಿನೇಶ್, ನಾರಾಯಣ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ದಿವಂಗತ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರ ಪರ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗವಾಗಿ 13ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡೀತಿದ್ದು. Free hit for the next ball. 17 balls, 13 required for Maharashtra 11. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ರವರ Mark with the next ಮಹಾ ball. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ನಡೀತಿದ್ದು. A great connection. And it's a huge six by Krishna Satpute. And score moves on. Scores moves on to 49. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ದಾನಿಗಳು ಅತ್ತಿಣಿ ವೀರಣ್ಣನವರು, ಶಶಿ ಸೋಪಿನ ಮಾಲಕ ರವಿ ಒಲಂಗನವರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾನೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಪ್ಪನವರು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇರ್ಮನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವತಃ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದ ಶ್ರೀಯುತ JN ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಎನ್ ಶೇಖರ್ ಅವರು,
ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Most 7 runs required from 16 balls to Maharashtra 11. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಿದ್ದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಎಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಹೇಶನ ದಾಳಿನ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50 up for the Maharashtra. Leg by signaled. 50 runs up for the Maharashtra. Just 6 runs more needed. Still they can bounce back, picking up a couple of wicket and a dot ball. Can Mark Mahesh right arm over the wicket? At another one. This really Mark Mahesh is struggling at the moment. Slowly the crowd started moving. They are not happy to see their home team going down. Still cricket is a funny game. Still 5 more runs needed for Maharashtra to win this game. Another this is a good comeback, a dodge ball. Maharka. Mark Mahesh is under pressure now. Back to back a dot ball. 12 balls. 12 balls of 5 runs needed for Maharashtra team to win this game. Win this exhibition match. 12 ಎಸೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓವರ್ ಟು ವಿನಯ್ ಉದಯವರ. ಹಲೋ 12 balls, 5 runs to win. ಆಡಿಯನ್ಸ್ Maharashtra ಮಂಡ್ಯ 11. ನಾಯಕರು. Exhibition match between Maharashtra 11 and Karnataka 11. The match is also seen on live on YouTube on M Sports. Nearly good crowd to see over here. Nearly 20,000 crowd attendance on this ground to watch a beautiful cricket game between Maharashtra and Karnataka. All great players playing this match. Required 5 runs from 12 balls to Maharashtra 11. Next bowler from Karnataka, Ilu to Krishna Satpute. Great ball to start. 11 balls, 5 runs. A great tournament organized over here, day and night. And it's a wicket. A loose ball trying to hit hard. Gave a catch. Krishna Satpute. Good batting from Maharashtra. And the next batsman, Ajit Mohite from Maharashtra.
A great batting from Krishna. 29 runs from 21. Great innings for Maharashtra. And the next new man in, Ajit Moite on strike to Ilu. Still 10 balls, 5 runs to Maharashtra. A target set of 56 from Karnataka of chasing Maharashtra. 10 balls, 5 runs. And next ball. Oh, great ball. And drop catch. ಒಂಬತ್ತು ಎಸೆತ 5 ಆಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 11 ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಈಗ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ನಡತಾ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದೋಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 52 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು ಕೂಡ 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 8ಕ್ಕೆ 4. ಈಲು ಓವರ್ ಈಗ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡ ವಸ್ತುಶಃ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 8ಕ್ಕೆ 4. ಈಲು ಎಸ್ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ನಡತ ಕವರ್ತವಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ 11 ಸೋಲಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 11ಗೆ. RDX ಮಂಡ್ಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ಮಂಡ್ಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಅಂಬೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. Maharashtra 11 won the match. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಔಟರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಔಟರ್ಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಅವರು ಔಟರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮಂಡ್ಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಂಡದವರು. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಡ್ಯ RDX 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಬರಬೇಕು. ಮಂಡ್ಯ ತಂಡದವರು 2 ತಂಡಗಳ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, RDX ಮಂಡ್ಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಹಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತಿರೋದಿಲ್ಲ ಏ ಬರ ಅಂಪೇರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಿಂತಿರೋದಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏ ಬರ್ರ ಮರೆಯ ಹಾಯ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಬೇಗ